जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, सामाजिक विज्ञान तरफ આપણે આગળ વધીએ। ચેપ્ટર નંબર 15 આર્થિક વિકાસ। બરાબર, આજનો આપણો સવાલ છે ભારતીય અર્થકારણનું માળખું। સવાલનું નામ શું છે? ભારતીય અર્થતંત્રનું માળખું। હવે કોઈપણ દેશના અર્થતંત્રમાં ત્રણ ક્ષેત્રનો સમાવેશ થાય: પ્રાથમિક ક્ષેત્ર, માધ્યમિક ક્ષેત્ર અને સેવા ક્ષેત્ર। આના વિશે તમે 8મા ધોરણની અંદર ભણી ગયા છો। बराबर, अर्थतंत्र में त्रण वस्तुओं समावेश थाय: प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। बराबर है। तो पहली बात आपणे करीए छीए प्राथमिक क्षेत्र। तो खेती तेमज खेती साथे संकळायेला उद्योगों जेवा के पशुपालन, मरघा बच्चा उछेर, मत्स्य उद्योग, पछी खनननी प्रवृत्ति वगैरेनो समावेश प्राथमिक क्षेत्र में करवामां आवे छे। फरी प्राथमिक क्षेत्र में कोनो समावेश करवामां आवे? तो प्राथमिक क्षेत्र में खेती तेमज खेती साथे संकळायेला व्यवसाय। प्राथमिक क्षेत्रनी अंदर खेती खेती मुख्य है, એટલે प्राथमिक क्षेत्र में खेती तेमज खेती साथे संकळायेला विविध व्यवसायों जेवा के मरघा बच्चा उछेर, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, पछी मधमाखी उछेर, पछी खनननी प्रवृत्ति वगैरेનો સમાવેશ પ્રાથમિક ક્ષેત્રમાં થાય છે। ખનનની પ્રવૃત્તિ એટલે શું? તો જમીનને ખોદીને એમાંથી આપણે કાચી ધાતુ કાઢીએ એને ખનન કહેવાય। જમીનમાં ખોદકામ કરીએ અને સોનું, પેટ્રોલ આ બધું નીચે જ હોય છે, એને ખોદીને કાઢવું પડે। તો આ જે પ્રવૃત્તિ છે ખોદીને કાઢવાની એને ખનન કહેવાય। સેકન્ડ છે માધ્યમિક ક્ષેત્ર, સાવ સહેલું। માધ્યમિક ક્ષેત્રમાં નાના ઉદ્યોગો, મોટા ઉદ્યોગો, બાંધકામ ઉદ્યોગો વગેરેનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે। नाना उद्योगों में कोनो समावेश माध्यमिक क्षेत्र में कोनो समावेश करवामां आवे? तो माध्यमिक क्षेत्र में नाना उद्योगों, मोटा उद्योगों तेमज बांधकाम उद्योगों समावेश करवामां आवे छे। आम नानी टाकरीथी मांडीने मोटा कदावर यंत्रनुं जे पण उत्पादन थाय छे ते बधुं माध्यमिक क्षेत्र कहेवाय। नानी टाकरीथी मांडीने मोटा कदावर यंत्रो એટલે અંદર ગાડી આવી, બાઇક આવી, કોમ્પ્યુટર આવી, ગમે તે નાની टाकरीथी मांडीने मोटा यंत्रो, मोटा कदावर यंत्रों सुधी जे पण उत्पन्न थाय ए बधुं माध्यमिक क्षेत्र कहेवाय। शॉर्ट में माध्यमिक क्षेत्र में कोनो समावेश थाय? नाना उद्योगों थी मांडीने मोटा उद्योगों समावेश थाय छे, बांधकाम उद्योगों समावेश थाय छे। जेम के नानी टाकरीथी मांडीने मोटा यंत्रों सुधीनी बधी ज वस्तु माध्यमिक क्षेत्र में आवे छे। એટલે કોઈ પણ વસ્તુનું ઉત્પાદન થતું હોય એ બધું માધ્યમિક ક્ષેત્રમાં આવે। બરાબર છે। પ્રાથમિક ક્ષેત્રમાં खेती, पशुपालन એ બધું આવે। માધ્યમિક ક્ષેત્રમાં બધા ઉદ્યોગો આવે। અને ત્રીજું છે સેવા ક્ષેત્ર। સેવા ક્ષેત્રની અંદર વિવિધ પ્રકારની સેવાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે, જેમ કે ડોક્ટરની સેવા, વકીલની સેવા, બેન્કિંગ સેવા, વીમાની સેવા, વાહન વ્યવહારની સેવા, સંદેશા વ્યવહારની સેવા વગેરેનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે। જેની પાછળ સેવા આવે બધું સેવા ક્ષેત્રમાં। ડોક્ટરની સેવા, વકીલની સેવા, પછી વાહન વ્યવહારની સેવા, સંદેશા વ્યવહારની સેવા, વીમાની સેવા, બેન્કિંગની સેવા, આ બધું જ સેવા ક્ષેત્રમાં આવે। બરાબર છે। તો ફરીવાર સવાલનું નામ હતું ભારતીય અર્થતંત્રનું માળખું। તેમાં લખવાનું ભારતીય અર્થતંત્રમાં ત્રણ ક્ષેત્રોનો સમાવેશ થાય છે। કોઈ પણ દેશમાં આ ત્રણ ક્ષેત્રો હોય: પ્રાથમિક ક્ષેત્ર, માધ્યમિક ક્ષેત્ર અને સેવા ક્ષેત્ર। એમાં પહેલું છે પ્રાથમિક ક્ષેત્ર। પ્રાથમિક ક્ષેત્રની અંદર ખેતી थी मांडीने अथवा तो प्राथमिक क्षेत्रनी अंदर खेती तेमज खेती साथे संकळायेला विविध व्यवसाय जेवा के पशुपालन उद्योग, मरघा बच्चा उछेर, मत्स्य उद्योग, खनननी प्रवृत्ति वगैरेनो समावेश थाय छे। माध्यमिक क्षेत्रमा नाना उद्योगोथी मांडीने मोटा उद्योगोनो समावेश करवामां आवे छे। बांधकाम उद्योगोनो समावेश करवामां आवे छे। बराबर छे। त्रीजुं अने एमां पछी लखी देवानुं नानी टाकरीथी मांडीने मोटा कदावर यंत्रो सुधी दरेक वस्तुनो समावेश तेमां। त्रीजू सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्रनी अंदर विविध प्रकारनी सेवाओनो समावेश करवामां आवे छे, जेम के डॉक्टरनी सेवा, वकीलनी सेवा, पछी वाहन व्यवहारनी सेवा, संदेशा व्यवहारनी सेवा, बेन्किंगनी सेवा, वीमानी सेवा वगैरे। बराबर छे। अने छेल्ले लखवानुं के जे विकासशील देशो छे, विकासशील एटले भारत जेवा देशो, विकासशील देशोनी अंदर प्राथमिक क्षेत्रनो हिस्सो वधारे छे। आपणे ગયા લેક્ચરમાં પણ ભણી ગયા હતા કે ભાઈ વિકાસશીલ દેશોની યાદ ગયા લેક્ચરની અંદર કે ભાઈ મુખ્ય આર્થિક પ્રવૃત્તિ કઈ હોય છે? ખેતી। વિકાસશીલ દેશના લક્ષણો એની અંદર મુદ્દો હતો ને, વિકાસશીલ દેશોની મુખ્ય આર્થિક પ્રવૃત્તિ કઈ હોય છે? ખેતી હોય છે।
એટલે અહીંયા નીચે લખવો તો લખી શકાય કે ભાઈ વિકાસશીલ દેશોમાં સૌથી વધારે મહત્વ પ્રાથમિક ક્ષેત્રનું હોય છે. રાષ્ટ્રીય આવક અને રોજગારીમાં પ્રાથમિક ક્ષેત્રનો હિસ્સો કેવો હોય છે? વધારે હોય છે. જ્યારે વિકસિત દેશોમાં માધ્યમિક ક્ષેત્રનું મહત્વ વધારે હોય છે. વિકસિત જે દેશો હોય છે એમાં માધ્યમિક ક્ષેત્ર અને સેવા ક્ષેત્રનું મહત્વ વધારે હોય છે, અમેરિકાની બધા દેશોમાં. જ્યારે ભારત જેવા વિકાસશીલ દેશોમાં પ્રાથમિક ક્ષેત્રનું મહત્વ વધારે હોય છે. બરાબર? તો સવાલ આપણો શું થયો? પૂરો. એના પછીનો મસ્ત સવાલ છે બજાર પદ્ધતિના લક્ષણો. પણ પહેલા બેટા આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે કોઈ 3 પદ્ધતિ ભણવાની છે: બજાર પદ્ધતિ, સમાજવાદી પદ્ધતિ અને મિશ્ર અર્થતંત્ર. હવે પહેલા આ છે શું એ સમજી લેવું પડે. તો દરેક દેશની અંદર 3માંથી એક પદ્ધતિ હોય, બજાર પદ્ધતિ, જેનું બીજું નામ છે મૂડીવાદી પદ્ધતિ. બજાર પદ્ધતિનું બીજું નામ છે મૂડીવાદી પદ્ધતિ. બરાબર છે? આ પદ્ધતિની અંદર બધા જ આ જે મૂડીવાદી પદ્ધતિ છે ને એમાં બધું જ ખાનગી હોય, સરકારનું હોય નહીં. ઉત્પાદનનું બધી જ માલિકી કોની હોય? ખાનગી હોય, જેને બજાર પદ્ધતિ કહેવાય. અને આ પદ્ધતિ અમેરિકા અને જાપાન જેવા દેશોમાં જોવા મળે છે. બજાર પદ્ધતિની નિષ્ફળતાઓને કારણે સમાજવાદી પદ્ધતિ આવી. સમાજવાદી પદ્ધતિમાં બધું જ સરકારનું હોય, કશું ખાનગી ના હોય. જો બે એકદમ વિરોધી જો. મૂડીવાદી પદ્ધતિમાં બધું જ ખાનગી હોય અને સમાજવાદી પદ્ધતિમાં બધું જ સરકારી હોય. હવે સમાજવાદી પદ્ધતિ અને મૂડીવાદી પદ્ધતિ બંનેની મર્યાદાને ધ્યાનમાં લઈને મિશ્ર અર્થતંત્ર આવે. મિશ્ર અર્થતંત્ર એટલે થોડુંક બળ મૂડીવાદી અને થોડુંક સમાજવાદી, એટલે કે ખાનગી અને જાહેર ક્ષેત્ર બંને ત્યાં જોવા મળે. સમજો ફરી એકવાર. મૂડીવાદી પદ્ધતિ એનું બીજું નામ છે બજાર પદ્ધતિ અને ત્રીજું નામ છે મુક્ત અર્થતંત્રની પદ્ધતિ. બરાબર? આ પદ્ધતિ જાપાન અને અમેરિકામાં જોવા મળે, જ્યાં બધું શું હોય? પ્રાઇવેટ, એટલે કે ખાનગી હોય. સમાજવાદી પદ્ધતિ એટલે બધું જ સરકારનું હોય, એમાં ખાનગી કશું જ ના હોય. અને આ પદ્ધતિ રશિયામાં જોવા મળે છે. ક્યાં જોવા મળે છે? રશિયા. સમાજવાદી પદ્ધતિ. અને ત્રીજું આવ્યું મિશ્ર અર્થતંત્ર. મિશ્ર અર્થતંત્ર એટલે અડધું પ્રાઇવેટ હોય અને અડધું સરકારી હોય, જે ભારતમાં જોવા મળે છે. ભારતમાં મિશ્ર અર્થતંત્ર છે. બરાબર છે? ખબર પડી ગઈ? મૂડીવાદી પદ્ધતિમાં બધું ખાનગી, સમાજવાદી પદ્ધતિમાં બધું સરકારી, એટલે કે જાહેર ક્ષેત્ર. સરકારી એટલે જાહેર ક્ષેત્ર. સમાજવાદી પદ્ધતિમાં બધું જાહેર ક્ષેત્રનું એટલે સરકારી, અને મૂડીવાદી પદ્ધતિમાં બધું ખાનગી. અને મિશ્ર અર્થતંત્રમાં મિશ્ર એટલે બંનેનું મિક્સિંગ, અડધું સરકારી અડધું ખાનગી, એટલે કે જાહેર ક્ષેત્ર અડધું ખાનગી ક્ષેત્ર. બોલો ખબર પડે કે ના પડે? બરાબર છે? હવે બજાર પદ્ધતિના લક્ષણોની આપણે વાત કરીએ છીએ, પણ એની પૂર્વ ભૂમિકા સમજી લઈએ ફરી એકવાર. બજાર પદ્ધતિને મૂડીવાદી પદ્ધતિ કહે છે, જેનું ત્રીજું નામ છે મુક્ત અર્થતંત્ર. તમને પૂછે કોને મુક્ત અર્થતંત્ર કહે છે? તો બજાર પદ્ધતિ. સેકન્ડ ટોપિક, એના પછીની વાત કરીએ. સેકન્ડ ટોપિક કે ભાઈ આ પદ્ધતિ ક્યાં જોવા મળે? અમેરિકા, જાપાન, ફ્રાન્સ આવા બધા દેશોમાં અમેરિકા, જાપાન, પછી કેનેડા આવા બધા દેશોમાં મૂડીવાદી પદ્ધતિ જોવા મળે છે. ફ્રાન્સમાં. ક્લિયર? ખબર પડી ગઈ? હવે એના લક્ષણો જોઈએ. તો પહેલું મગજમાં ક્લિયર કરી દો. આ ગોખી નહીં આવડે બેટા, સમજવું પડશે. એટલે પહેલા તમે ક્લિયર કરી દો કે બજાર પદ્ધતિમાં બધું જ શું હોય છે? ખાનગી હોય છે, સરકારી કશું હોતું નથી. તો તમને ઇઝીલી યાદ રહેશે. બજાર પદ્ધતિના લક્ષણો, જેનો પહેલો મુદ્દો છે ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી ખાનગી કે વ્યક્તિગત હોય છે. હમણાં જ મેં તમને સમજાવ્યું કે બજાર પદ્ધતિમાં બધું શું હોય? ખાનગી હોય. તો પહેલો મુદ્દો આપણે એ જ થયો કે ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી ખાનગી અને વ્યક્તિગત હોય છે. હવે પ્રશ્ન થાય કે ઉત્પાદનના સાધનો એટલે કયા? તેનો સવાલ આપણે ભણી ગયા હતા, યાદ હોય તો. જમીન, મૂડી, શ્રમ અને નિયોજન. આને ઉત્પાદનના 4 સાધનો છે. આપણને ખબર છે ઉત્પાદનના કેટલા સાધનો છે? 4. જમીન, મૂડી, શ્રમ અને નિયોજન. તો અહીંયા પહેલો મુદ્દો એ જ થયો કે 4 સાધનોની માલિકી ખાનગી અથવા વ્યક્તિગત હોય છે, એટલે કે પ્રાઇવેટ હોય છે. જમીન, મૂડી, શ્રમ અને નિયોજન ની માલિકી ખાનગી હોય અથવા વ્યક્તિગત હોય છે. એટલે પહેલો મુદ્દો યાદ રહી ગયો, ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી ખાનગી અથવા વ્યક્તિગત હોય છે. સેકન્ડ ટોપિક, આર્થિક પ્રવૃત્તિના કેન્દ્રમાં નફો હોય છે. બેટા બજાર પદ્ધતિની ખાસિયત જ એ છે, બજાર પદ્ધતિમાં બધી જ માલિકી કોની હોય? ખાનગી એટલે વ્યક્તિની હોય. તેનો હેતુ શું હોય? નફો કરવાનો હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણા દેશમાં તો મિશ્ર અર્થતંત્ર છે,
પણ સમજાવવા માટે કહું છું કે જ્યાં ખાનગી હોય ને એનો હેતુ નફાનો જ હોય. જો તમે પેપર વાંચતા હોય અત્યારે કોરોના ચાલે છે તો તમે સિવિલમાં એસવીપી એ બધી હોસ્પિટલોમાં જો તમે સારવાર લો તો ફ્રી ટ્રીટમેન્ટ તમને મળે છે સરકાર તરફથી, બરાબર. પણ તમે પ્રાઇવેટ દવાખાનામાં જાઓ તો 5 લાખ 8 લાખ 15 લાખ આવા અલગ અલગ પેકેજ હોય છે. અને તમે આજનું પેપર વાંચશો ને તો પણ પેપરમાં આપ્યું છે આજે કે ભાઈ સુપ્રીમ કોર્ટે નક્કી કર્યું છે કે ભાઈ તમારે પ્રાઇવેટ દવાખાનાઓએ પણ આનાથી વધારે ફી નહીં લેવાની, છતાંય લોકો લે છે. કેમ? એમનો હેતુ શું હોય? ખાનગી જે દવાખાના હોય છે એનો હેતુ એને માણસ સાથે લેવા દેવા ના હોય, એને કોની સાથે લેવા દેવા હોય? પૈસા સાથે. એટલે મૂડીવાદી પદ્ધતિમાં બધું પ્રાઇવેટ હોય છે એટલે એમાં મહત્વ કોને હોય છે? નફાને હોય છે. એટલે અહીંયા કીધું જ છે આર્થિક પ્રવૃત્તિના કેન્દ્રમાં શું હોય છે? નફો હોય છે. ખરેખર અત્યારે પ્રાઇવેટ દવાખાનાઓ પણ સમજવું જોઈએ, છતાં સમજતા નથી. કેમ? એમને ફક્ત ને ફક્ત શું દેખાય? નફો જ દેખાય. એટલે આર્થિક પ્રવૃત્તિના કેન્દ્રમાં શું હોય છે? નફો જ હોય છે. બોલો ખબર પડે કે ના પડે? ફાઇનલ ત્રીજો મુદ્દો, સરકારનો હસ્તક્ષેપ હોતો નથી. એટલે સરકાર એમાં કોઈ દખલગીરી કરી શકે નહીં. બેટા મૂડીવાદી પદ્ધતિમાં બધું જ કોનું? સરકાર, પ્રાઇવેટ. સરકારનું કશું હોતું નથી. મૂડીવાદી પદ્ધતિમાં બધું જ ખાનગી હોય છે એટલે સરકારનો એમાં કોઈ હસ્તક્ષેપ હોતો નથી. ત્રીજો મુદ્દો યાદ રહી જાય, મૂડીવાદી પદ્ધતિની અંદર સરકારનો કોઈ હસ્તક્ષેપ હોતો નથી. 3 મુદ્દા ક્લિયર? કોઈ તકલીફ ખરી? બરાબર. ચોથો મુદ્દો એના પછી ગ્રાહકોને પસંદગીની કેવી તક મળે છે? વિશાળ. મૂડીવાદી પદ્ધતિ છે. મૂડીવાદી પદ્ધતિ છે એટલે બહુ બધા લોકો ઉત્પાદન કરતા હોય. હવે બહુ બધા લોકો ઉત્પાદન કરતા હોય તો એના કારણે બહુ બધી વસ્તુ બજારમાં મળે એટલે કોઈ તક મળતી નથી. ક્લિયર? બોલો ખબર પડી જાય? ફાઇનલ ફરી એકવાર ત્રીજો મુદ્દો અને ચોથો મુદ્દો આપણે જોઈ લઈએ. સરકારનો હસ્તક્ષેપ હોતો નથી કારણ કે બધું શું છે? બધું શું છે? બધું શું છે? પ્રાઇવેટ છે. હા, બધું જ પ્રાઇવેટ છે એટલે સરકાર એમાં કોઈ દખલગીરી કરી શકતી નથી. ક્લિયર? ખબર પડી જશે. ચોથો મુદ્દો, ગ્રાહકોને પસંદગીની વિશાળ તક મળે છે. હવે ગ્રાહકોને પસંદગીની કેવી તક મળે છે? વિશાળ. એટલે શું? સમજો કે બજાર પદ્ધતિમાં બધું જ ખાનગી હોય. બધું જ ખાનગી હોય તો શું થાય કે કંપનીઓ કેવી હોય છે? વધારે હોય છે. કંપની વધારે હોય એટલે ગ્રાહકોને બધી વસ્તુ પસંદ કરવાની તક પણ કેવી મળે? વધારે. જેમ કે ઉદાહરણ આપો કે ખાલી ટૂથપેસ્ટ લેવા જાય તો બજારમાં કેટલી બધી ટૂથપેસ્ટ મળે. સાબુ લેવા જાય તો બજારમાં કેટલા બધા સાબુ મળે. ગાડી લેવા જઈએ તો બજારમાં કેટલી કંપનીની ગાડી મળે. બરાબર. ક્લિયર? તો ખબર પડશે. એટલે ગ્રાહકોને પસંદગીની કેવી તક મળે છે? વિશાળ તક મળે છે. એના પછી ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી નફા આધારિત હોય છે. ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી પણ કોના આધારિત થાય? નફા આધારિત. એનું એક ઉદાહરણ આપું છું કે બજાર પદ્ધતિમાં નફાને મહત્વ છે એટલે કે ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી પણ નફા આધારિત થાય છે. એનું એક મસ્ત ઉદાહરણ આપું એટલે તમને ખબર પડી જાય. ધારો કે X નામનો વ્યક્તિ છે, એની પાસે દુકાન પડેલી છે. બરાબર. X નામના વ્યક્તિ પાસે દુકાન છે. હવે એ દુકાન એને ભાડે આપવાની છે અને મણિનગરમાં એની દુકાન છે, સરસ મોટી. બરાબર. હવે એને દુકાન ભાડે આપવાની છે તો પેલા કાપડનો વેપારી આવે અને કહે છે કે હું મહિને તમને 25,000 રૂપિયા ભાડું આપીશ, દુકાન મને આપી. એના પછી બીજા દિવસે ડૉક્ટર આવે છે અને એ ડૉક્ટર એવું કહે છે કે મારે અહીંયા દવાખાનું ખોલવું છે સમાજ સેવાના હેતુથી. હું લોકોની ફ્રીમાં ટ્રીટમેન્ટ કરવાનું છું, કોઈની જોડેથી પૈસા લેવાનો નથી, મારે સેવાનું કામ કરવું છે એટલે હું વધારે તમને ભાડું આપી શકું એમ છું નહીં, એટલે હું તમને 5,000 ભાડું આપીશ. અને પછી ત્રીજો એક મોટો ટીવી અને એસી અને એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનિક શોરૂમનો માલિક આવે અને એ એવું કહે છે કે મારે ઇલેક્ટ્રોનિક શોરૂમ આ દુકાનમાં ખોલવો છે, હું તમને મહિને 40,000 રૂપિયા ભાડું આપીશ. હવે તમે વિચારો, પેલા એ 40,000 કીધું, બરાબર. ઇલેક્ટ્રોનિક શોરૂમના જે માલિક હતો એને 40,000 કીધું, ડૉક્ટરે 5,000 જ કીધું અને કાપડનો જે વેપારી હતો એને 25,000 કીધું. હવે આ જે માલિક છે X નામનો વ્યક્તિ, એ કોને દુકાન આપશે? તો X નામનો વ્યક્તિ એ શોરૂમના માલિકને જ દુકાન આપશે. કેમ? એમાં એને નફો કેવો મળે છે? વધારે મળે છે. ખરેખર એને આપવું કોને જોઈએ? ડૉક્ટરને. કેમ? ડૉક્ટરનો હેતુ સમાજ સેવાનો, છતાંય નહીં આપે. કેમ નહીં આપે? કારણ કે ડૉક્ટર પાસેથી તો 5,000 જ મળશે, જ્યારે પેલા પાસેથી કેટલા મળશે? ડાયરેક્ટ 45,000. એટલે ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી કોના આધારિત થાય છે? નફા આધારિત થાય છે. સમજ પડી ગઈ? ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી નફા આધારિત થાય છે. છેલ્લો મુદ્દો, આર્થિક નિર્ણયો ભાવતંત્રને આધારે લેવામાં આવે. જે પણ આર્થિક નિર્ણયો થાય એ ભાવતંત્રને આધારે થાય. બેટા આપણે પોતાની જ વાત કરીએ.
કે સમાજવાદી મૂડીવાદી પદ્ધતિમાં બધા જ નિર્ણયો ભાવતંત્રને આધારે થાય. જે વધારે ભાવ બોલે ને એને વધારે મળે. જેમ કે ઉદાહરણ આપું તમને, તમે ઇન્ટરવ્યૂ આપવા માટે જાઓ છો, તમે પોતે જ ઇન્ટરવ્યૂ આપવા માટે જાઓ, કોઈ એક કંપનીમાં ગયા, ત્યાં તમને 30,000 પગાર કીધો, અને બીજી કંપનીમાં ગયા ત્યાં 40,000 પગાર કીધો, તો તમે કઈ જગ્યાએ નોકરી કરશો? 40,000. કેમ? ત્યાં ભાવ કેવો મળ્યો? વધારે મળ્યો. એવી જ રીતે બટાકા વેચવા માટે કોઈ વેપારી બજારમાં નીકળ્યો છે, બરાબર? હવે એની પાસે છેલ્લા બટાકા પડ્યા છે, 4 ગ્રાહક છે અને બટાકાની કિંમત 10 રૂપિયા કિલો છે, બરાબર? હવે 4 ગ્રાહકો છે અને બટાકા 1 જ કિલો છે અને ચારે ચારને બટાકા જોઈએ. તો એક ગ્રાહક કે હું તમને 20 રૂપિયા આપીશ, એક કે હું તમને 30 રૂપિયા આપીશ, એક કે હું 50 રૂપિયા આપીશ અને છેલ્લો હું તમને 100 રૂપિયા આપીશ. તો પેલો કોને આપશે? 100 રૂપિયા વાળો. કેમ? નિર્ણય કોના આધારે થયો? ભાવતંત્રને. એની કોઈ બી વ્યક્તિ ઉપર, બરાબર છે? તો ગોખશો તો યાદ નહીં રહે, આને સમજવું પડશે. ફરી એકવાર સમજાવી દઉં છું. બજાર પદ્ધતિના લક્ષણો. બજાર પદ્ધતિ ક્યાં જોવા મળે? અમેરિકા, જાપાન જેવા દેશોમાં જોવા મળે. બીજું મેઇન યાદ રાખવાનું છે, બજાર પદ્ધતિમાં બધું શું હોય? ખાનગી હોય, સરકારનું કશું હોતું નથી. તો પહેલો મુદ્દો, ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી ખાનગી અથવા વ્યક્તિગત હોય છે, કારણ કે બધું જ ખાનગી છે. બીજો મુદ્દો, આર્થિક પ્રવૃત્તિના કેન્દ્રમાં શું હોય છે? નફો હોય છે. આપણે જે પણ પ્રવૃત્તિ કરીએ એના કેન્દ્રમાં શું હોય? નફો જ હોય. નફાના આધારે નિર્ણય લેવામાં આવે, બરાબર? હમણાં મેં જે દવાખાનાનું ઉદાહરણ આપ્યું એ. ત્રીજો મુદ્દો, સરકારનો હસ્તક્ષેપ હોતો નથી. બેટા, સરકાર ક્યાંથી હસ્તક્ષેપ કરી શકે? બધું જ ખાનગી હોય, તેમાં સરકારને શું લેવા દેવા? સરકારી સ્કૂલો હોય તો એમાં સરકાર હસ્તક્ષેપ કરી શકે, પણ પ્રાઇવેટ ટ્યુશન ક્લાસની અંદર સરકાર હસ્તક્ષેપ કરી શકે? પ્રાઇવેટ સ્કૂલની અંદર સરકાર હસ્તક્ષેપ કરી શકે? ના કરી શકે. એટલે જે આમાં બધું જ પ્રાઇવેટ છે તો સરકાર ક્યાંથી હસ્તક્ષેપ કરશે? એટલે સરકારનો કોઈ હસ્તક્ષેપ હોતો નથી. ચોથો મુદ્દો, ગ્રાહકોને પસંદગીની વિશાળ તક મળે છે. બેટા, આ એક ફાયદો છે કે બજાર પદ્ધતિની અંદર બધું ખાનગી હોય. એટલે ખાનગી હોય ને એટલે બહુ બધી કંપનીઓ હોય, અને બહુ બધી કંપનીઓ હોય એટલે આપણને પસંદગીની કેવી તક મળે? વિશાળ તક મળે, જબરજસ્ત તક મળે. એના પછી તો ફરી ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી ખાનગી હોય છે, આર્થિક પ્રવૃત્તિના કેન્દ્રમાં નફો હોય છે, સરકારનો હસ્તક્ષેપ હોતો નથી અને ગ્રાહકોને પસંદગીની વિશાળ તક મળે છે. એના પછી ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી નફા આધારિત હોય છે. ઉત્પાદનના સાધનો કેવી રીતે ફળવાય? નફાના આધારે. મેં જે તમને ઉદાહરણ આપ્યું એ કે ભાઈ દુકાન ભાડે આપવાની હતી તો પેલા એ આપવી જોઈએ ડોક્ટરને, પણ આપી કોને? શોરૂમના માલિકને. કેમ? એમાં નફો કેવો મળે છે? વધારે. એટલે ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી નફા આધારિત હોય. હવે અહીંયા સમજો, અહીંયા પણ આવ્યું ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી નફા આધારિત હોય છે અને અહીંયા પણ આવ્યું ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી ખાનગી હોય છે. એટલે ઉત્પાદનના સાધનોના બે મુદ્દા, માલિકી ખાનગી હોય છે, સાધનોની ફાળવણી નફા આધારિત હોય છે, બરાબર છે? છેલ્લો મુદ્દો, આર્થિક નિર્ણયો ભાવતંત્રને આધારિત લેવાય છે. હમણાં બટાકાનું ઉદાહરણ આપ્યું કે છેલ્લા બટાકા હતા તો કોને બટાકા મળ્યા? જેને વધારે ભાવ આપ્યો એને બટાકા મળ્યા. આપણું પોતાનું ઉદાહરણ લીધું પગારનું. આપણે ક્યાં નોકરી કરીએ? જે આપણને વધારે પગાર આપે. એટલે આર્થિક નિર્ણયો કોના આધારે લેવાય છે? ભાવતંત્રને આધારે લેવાય છે. મોસ્ટ ટાઈમની સવાલ છે, થોડોક અઘરો છે પણ આવડી જશે, બરાબર છે? તો આજે આટલે સુધી રાખીએ છીએ. જય શ્રી